आज आसतु जानिबा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण बहिर पंचम अध्याय नंद और वसुदेवर साक्षात। जदिओ श्रीकृष्ण वास्तव में वसुदेव और देवकींकर पुत्र थिले, तथापि कंसर अत्याचार जोगु वसुदेव पुत्रर जन्मोत्सव पालन करिपारिले नाही। किंतु पालनकर्ता पिता नंद महाराज अत्यंत आनंद महोत्सव रे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पालन कले। परदिन घोषणा करागला जे यशोदांकर एक पुत्र संतान जात होइछि। वैदिक विधि अनुଯାयी नंद महाराज पुत्रर जन्मोत्सव पालन उद्देश्य रे अभिज्ञ ज्योतिष पंडित एवं ब्राह्मण मानक डकाइले। शिशुर जन्म पर ज्योतिष पंडितगण शिशुर जन्म मुहूर्त गणना करती एवं शिशुर भविष्यत जीवनर एक जातक प्रस्तुत करती। शिशुर जन्म पर अन्य एक उत्सव मध्य पालन कराए। परिवारर समस्त भाई बंधु कुटुंब स्नान करी परिष्कार परिच्छन्न होई नूतन वस्त्रभूषण आदि धारण करती। तत्परे सेमाने ज्योतिष पंडितों निकट को आसी शिशुर भविष्यत जीवन कथा शुणती। नंद महाराज एवं परिवारर अन्य माने समस्ते नूतन वस्त्रभूषा आदि धारण करी शिशु जन्मस्थान सम्मुखरे आसी बसिले। व्रत विधि नियम अनुଯାୟୀ सेठारे उपस्थित थिबा ब्राह्मणगण मंत्रोच्चारण कले। समस्त देवतांकु एक परिवारर समस्त पितृपुरुष वर्ग पूजा करागला। नंद महाराज ब्राह्मण मानंकु 2 लाख आभूषित गाभी दान कले। से जे केवल गाभी दान कले ताहा नुहे, से मध्य अपर्याप्त परिमाणर शस्य, स्वर्णजरी लागिथिबा पोशाक और नाना अलंकार दान कले। ए भौतिक जगत रे आमे विभिन्न उपाय रे धन संपत्ति आहरण करू, किंतु बेले बेले आमे धन संपत्ति साधु उपाय रे बा सदुपाय जगह रे रोजगार करूना। कारण भौतिक धन संपत्ति रोजगार करी जमा करिबा यह हेउछि पंथा बा प्रकृति। तेणु वैदिक नियम अनुଯାୟୀ ए प्रकार धन को शुद्ध करने को हेबो किपरि, जेपरि नंद महाराज कले। ब्राह्मण मानंकु गाभी टंका सुना आदि दान करी ए प्रकार धन को शुद्ध करने को पड़िबो। नूतन शिशुर जन्मतिथि रे ब्राह्मण मानंकु धान्य शस्य आदि दान कले से शिशु मध्य विशुद्ध होई जाए। ए कथा मन रखिबा को हेबो जे ए भौतिक दुनिया रे आम्बे माने सर्वदा एक दूषित अवस्था रे वास करूछु। तेणु आंभ मानंकु आंभ मानंकर आयुष और धन संपत्ति आदि सबु किछि को विशुद्ध करने को पड़िबो। जीवन काल बा आयुष विशुद्ध हेबो किपरि? प्रतिदिन नियमित रूपे स्नान करी एवं शरीरर अंतर बही परिष्कार करी एवं 10 प्रकार विशुद्धीकरण विधि बा पंथा अनुसरण करी जीवन काल को विशुद्ध करने को पड़िबो। व्रत विधि अवलंबन करी भगवान को पूजा करी एवं ब्राह्मण मानक दान दक्षिणा आदि देई आमे आमर भौतिक धन संपत्ति को विशुद्ध करिपारू। निजको विशुद्ध करिबो किपरि? वेद पाठ करी आत्मानुभूति लाभ निमित्त प्रयत्नशील होई एवं परम सत्य स्वरूप भगवान को जानी आमे निजको विशुद्ध करिपारिबु। वैदिक साहित्य रे यह कुहा जाय अछि जे प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होई जन्म होइथाय एवं दीक्षा संस्कार हेले व्यक्ति निज बा ब्राह्मण हुए। वेद पाठ कले व्यक्ति विप्र हुए। ब्राह्मण हेबार यह प्राथमिक योग्यता। जेतेबेले व्यक्ति परम सत्य भगवान को जानी पारे सेतेबेले ताको ब्राह्मण कहाଯାଏ। जेतेबेले ब्राह्मण अधिक पुण्यता प्राप्त हुए सेतेबेले से एक वैष्णव बा भक्त होई जाए। से उत्सव रे बा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव रे जो ब्राह्मण माने सेठारे उपस्थित थिले से माने शिशुर सौभाग्य कामना करी विभिन्न वैदिक मंत्र उच्चारण कले। विभिन्न प्रकार आवृत्ति यथा सूत मागध बळी एवं बिरुदा बळी एई मंत्रोच्चारण सहित गृहर बहिर्देश रे भेरी तुरी काहाली ढोल मृदंग आदि बाज्य उठुथिला। एई उत्सव उपलक्षे समस्त गृह एवं गरण भूमि रे मध्य आनंदित प्रतिदिन शुणा जाउथिला। चाउलर पिठौ बाटी गृहर भितर और बाहर नाना प्रकार झोटी चिता दिया जाई गृह को विचित्र करा जाइथिला एवं रास्ता दांड चारिआडे सुबासित जल सिंचा होउथिला। गृहर छात बाहर भीतर सबु विभिन्न प्रकार पतला गजरा माଳ तोरण एवं सबुज पत्र आदि द्वारा सजा जाउथिला। सबुज पत्र एवं फूलर विभिन्न स्थान रे तोरण निर्माण करा जाइथिला।
ସମସ୍ତ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ତେଲ ମଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଦି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ମାଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବୃନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ହାର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ଏହିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପହାର ସହ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଯଶୋଦା ମାତାର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସୁବାସିତ ତୈଳ ଆଦି ମାଲିସ କଲେ। ସେହିପରି ଗୋପୀମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମରେ କୁଙ୍କୁମ ରେଣୁ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ନେଇ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁକୁଟି ଏବଂ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ କୁଚ ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତା କର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ମଣି ମୁକ୍ତାର ମାଳ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଓଠ ଓ ଆଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଜନରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପୁଷ୍ପମାଳ ଭୂମି ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ସତ ଯେପରି ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣା କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସ୍ନେହର ଶିଶୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ତୈଳ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଜଳ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଛିଞ୍ଚିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପରେ ତାହା ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଅତି ଦକ୍ଷ ବାଦ୍ୟକାର ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଗୀତିବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଏବଂ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ତତ୍ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲହୁଣୀ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେଲେ। ଗୋପାଳ ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାରମାନ ଦେଲେ। କେତେକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପୁରାଣ ଓ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକମାନ ଆଦି ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ, କେତେକ ବଂଶର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଗାଭୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଧ୍ୟାନର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀଗଣ କେବଳ ଗୋପାଳନ କରି କେତେ ଧନ୍ୟାଢ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବୃନ୍ଦ ବୈଶ୍ୟ ସାମଜାନ୍ତଗ୍ରତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଆଭୂଷଣ ଏବଂ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ବିନା ବାଧାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଏହା ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଧନ। ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଏତେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିମୁକ୍ତାର ଅଳଙ୍କାରମାନ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ସେମାନେ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ
ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷକ ପିତା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆୟର ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାସାଝନ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈଶ୍ୟ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ଯଥା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ବିବାହୋତ୍ସବ ଆଦି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କାମନା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମନା ଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଖୀ ହେଉ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ଏ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଭବ ସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ବଳରାମଙ୍କ ମାତା ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କେବଳ ଯେପରିକି ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଫୁଲମାଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ନଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ଭୂଷିତ ହେବାର କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ରୋହିଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଆଦି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଧନୀ ଥିଲା। ଯେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ କଂସକୁ ବାର୍ଷିକ କର ଦେବା ନିମିତ୍ତ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବସୁଦେବ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସତେ ଯେପରି ସେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ। ନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ବସିବାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ସେ ବସୁଦେବ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ବସୁଦେବ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଉଭୟ ବଳରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବସୁଦେବର ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଳରାମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବଳରାମ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବସୁଦେବ ତ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତତ୍ପରେ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କଂସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ତତ୍ପରେ ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଶଯ୍ୟାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ।
ତାଙ୍କର ଆଶା ନଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର କଂସ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବସୁଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ। ଯଦିଓ ଆମର ପରିବାର, ଜ୍ଞାତି, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦୈବବଶରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମବଶତଃ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏକତ୍ରାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକତ୍ର ରହିବେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମବଶତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା ଭାସି ଉଠନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଏକ ଦିଗରେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ବାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଅବସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉ। ବସୁଦେବଙ୍କର ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର 8 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବି ସେ ପାଖରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୟାକରି ବୃନ୍ଦାବନର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗାଭୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ଆଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବସୁଦେବଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶଙ୍କାକୁଳ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଂସ ଓ ତାର ଅସୁର ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପଠାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇବେ। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବଳରାମ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ରୋହିଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପାଇଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଗାଭୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବସୁଦେବ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଭୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଗାଭୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମାନବ ସମାଜରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବସୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଧର୍ମନୀତି ରକ୍ଷା କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆତ୍ମୀୟ, ଜାତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେପରି କୌଣସି ନାଗରିକ ଏବଂ ଗାଭୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେପରି ତାର ପ୍ରତିବେଶୀ ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଧର୍ମନୀତି ରକ୍ଷା କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇବା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା କାମ ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିବ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିବାରୁ ବସୁଦେବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ବସୁଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ନିଷ୍ଠୁର କଂସ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ତୁମର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ।
ଅବଶ୍ୟ ତୁମର ଶେଷ ସନ୍ତାନ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ କଂସ ତାକୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କର୍ମଫଳ ଓ କର୍ମବନ୍ଧନ ତଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଟେ। ଏପରି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ କଦାପି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ବସୁଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦ, ଯଦି ତୁମେ ସରକାରୀ କର ଦେଇ ସାରିଲଣି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋକୁଳରେ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହୋଇପାରେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବସୁଦେବ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ଗୋପାଳଗଣ, ଯିଏକି ସରକାରୀ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ନନ୍ଦ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଲା।